Okay, welcome to JSN English Learning. We are with the Unit 1 PGTRB English, Fairy Queen, Book 1, Canto 6 in the middle, exactly in line, what is it, stanza number 30. We were speaking about a meeting between Yuna and Sir Satyrin. அந்த இடத்துல தான் நம்ம நிக்கிறோம். Exactly, it is stanza number 30. Okay, stanza number 30 what do we find அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the purpose of Satyrin coming to the forest. Why did Satyrin come to the forest அப்படிங்கிற ஒரு information நமக்கு இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. That is what we see. He has come to see his father. அதுதான் இங்க இருக்கு. And as he has come to the forest, he sees fairest Yuna. And அவங்க அவ்வளோ ஃபேரா இருக்கும்போது இவருக்கு அவங்க இந்த ஃபேரை பார்க்கும் பொழுது he finds that she is very strange. ஓகே, அவங்களுடைய பிஹேவியர் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு. இவ்வளோ பியூட்டியா இருக்காங்க, அதே நேரத்தில் she is very saintly அப்படியும் இருக்காங்க. So he became ardent disciple of Yuna. யுனாவுடைய ardent Okay. So in stanza number 30, we found the purpose of the Satyrin visiting the forest. அங்க யுனாவை மீட் பண்றான். யுனாவுடைய appearance is very appealing. He thinks that she is a heavenly being. உடனே என்ன பண்றான்? He befriends her and he starts learning good things from her. அதுதான் அந்த ஸ்டான்ஸாவுடைய end. And the last line நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will find something very interesting, that he started இங்கேயோ போயிடுச்சேன். He started to learn sacred information from this maid called Yuna. Yuna கிட்ட இருந்து okay, அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அனிமலிஸ்டிக் குவாலிட்டிஸ். Yeah, teachers, Usha ma'am, kindly mute yourselves. Okay, otherwise I need to mute everybody. Yes. Sir, voice is not audible. Sir, voice is not audible, sir. So, stanza number 31ல இருக்கிறோம். Stanza number 31ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு? இப்போ வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டீச்சர்ஸ். Am I right? Voice clear இருக்கா? Yes, sir. Yeah. Satyrin is very much impressed by Yuna's intelligence. And அந்த யுனாவை பத்தி இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப கொஞ்சம் வேகமாவே போலாம். And he looks at her as a gentle dame. Okay, she is described as a gentle woman. Then she is hurtless, means she will not hurt anybody. And வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is hurtless and she is honest. In the old English and the modern English is honest. Three important qualities admired by Sir Satyrin. Yuna உடைய qualities. What are these qualities? The qualities of Yuna. Qualities of Yuna. என்னென்ன? Number one, gentle. Number two,
Hurtless. Abdina, she will not harm anybody. And the third one, she is very honest. These are the qualities that he admires in Yuna. And என்ன பண்றான்? He decides to keep her goodly company. அவங்களுடைய கம்பெனியை அவன் ரொம்ப விரும்புறான். And he learned her discipline and faith and virtue. மூணு விஷயம் அவங்கள்ட்ட கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். என்ன அப்படின்னா, he wanted to learn discipline. He wanted to learn discipline. Number two, he wanted to learn her faith. What is her faith? What is the faith of Yuna? Anglican faith. Okay, Christian faith. He was a pagan. And he was a heathen. Sir Satyron was a heathen who learned the discipline of faith and virtue, the virtues which were upheld by Yuna. Yuna கிட்ட இருந்து அந்த விஷயம்லாம் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு நியூ ரிலிஜன். அந்த நியூ ரிலிஜனோட ஒரு pagan religion is encountering, and the pagan is learning a new religion. Okay, and that is in stanza number 31. Come to stanza number 32. Okay, and 32ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Yuna tells to Satyron that she doesn't want to stay in this place for a long time. நான் இந்த இடத்துல அதிகமா இருக்க விருப்பப்படல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. ஏன் விருப்பப்படல அப்படின்னா, her heart is with anguish and with torment. தன்னுடைய இதயம் வந்து ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கு, அதே நேரத்துல ரொம்ப டார்மெண்டடா இருக்கு. Why அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is all the time thinking about what had happened to Red Cross Night. அவ அந்த இடத்துல இருக்க விரும்பவில்லை. அதற்கான காரணங்கள் அதுதான் வந்து ஸ்டான்சா நம்பர் 32ல கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, அவ அங்க இருக்க விரும்பாததற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கு என்ன ஆச்சு, வேர் இஸ் ஹி, வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கு. உடனே என்ன பண்றாரு, Satyron is very keen in asking why, what happened to you, ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்கீங்க அப்படின்னோன்னு she discloses all the secrets to him. Okay, அந்த நேரத்துல இன்னொரு பிரச்சனை வருது. There is a new problem. Okay, there is a new problem for Yuna. What is that அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you find ஒரு பிரச்சனை போச்சுன்னா இன்னொரு பிரச்சனை ஒரு வெர்ஜனுக்கு. What is a new பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a person by name Silvanus. Who is Silvanus? God of the wood. Yeah, God of the woods. He has come that side and he has seen Yuna and he starts lusting for Yuna. Yuna மேல அவனுக்கும் ஒரு கண்ணு ஆயிடுச்சு, அவ மேல ஒரு கண்ணு. அதனால என்ன பண்றான், அவளை எப்படியாவது கரெக்ட் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு அவன் முயற்சி பண்றான். He wanted to have her. உடனே என்ன பண்றான், Yuna is very much troubled. Okay, உடனே என்ன பண்றான், Satyron comes forward. Okay, Satyron comes forward to help her to have a safe passage. Okay, நான் உங்களை பத்திரமா கொண்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். இங்க பாருங்க, it is here. So fast he carried her with careful pain that the woods are past and come now to a plain. அப்ப என்ன பண்றான், இந்த ராஜா கிட்ட இருந்து எப்படியாவது காப்பாத்தணும் இந்த அம்மாவை. ஏன் அப்படின்னா அவளுடைய அழகு அந்த அரசனையும் மயக்கிருச்சு, அந்த காட்டு ராஜாவை மயக்கிருச்சு. அந்த காட்டு ராஜா இந்த பெண்ணை வந்து எப்படியாவது தன்னுடைய அரசி ஆக்கிரணும் அப்படின்னு அவரு முயற்சி பண்ணும் பொழுது என்ன பண்றான், டோன்ட் வரி மேடம், நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், ஐ வில் டேக் யூ சேஃப்லி அவுட் ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட் இஸ் த Sir Satyron. Okay, Sir Satyron. Sir Satyron, he gives a safe passage to Yuna. Okay, அந்த யுனாவை பார்க்க அவளை பத்திரமா கூட்டு போயிருக்காங்க. And now அந்த ஒரு சேஃபான ஒரு பிளெயினுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் what happened அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they find a weary traveler. Okay, they find a traveler who is very weary. Look at this character. They find a new character, a weary character. Who is this weary character
அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். இட் இஸ் none other than Archimago in disguise. It is Archimago with disguise. அந்த மனிதனை பார்த்த உடனே யுனாவுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு புத்துணர்வு வந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னா she wanted to know if the stranger had seen a knight by name Red Cross. ஓகே, அந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டை நீங்க பாத்தீங்களா, அவரை பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து யுனாவுக்கு வருது. தட் இஸ் தேர் இன் ஸ்டான்சா நம்பர் 34. ஒரு டயர்டு டிராவலரை தூரத்துல பாக்குறாங்க. அந்த தூரத்துல பாக்குற அந்த டயர்டு டிராவலர் நல்லவன் என்று நினைக்கிறாங்க. பட் he was actually spying on them. And who is this man? He is Archimago in disguise. Now stanza number 35. Look at the description of this man, the simple man. யார் அந்த சிம்பிள் மேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அந்த சிம்பிள் மேனை பத்தி நமக்கு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஆத்தர் கொடுக்க போறாரு. Look at the description of the traveler. What is the description of the traveler? He is a simple man. Okay, a simple man, a silly man கொடுத்திருக்கு. But that is old English. Modern English is a simple man wearing simple worn out clothes. A simple worn out. துணியெல்லாம் ரொம்ப கந்தை துணியாக இருக்கிறது. It is covered with dust, soiled with dust for the long dried way. அப்படின்னா he has traveled a long way. And அவருடைய சாண்டல்ஸ் எப்படி இருந்தது? அவருடைய சாண்டல்ஸும் கிழிந்து போயிருந்தது. And his face was sun tanned. ஓகே, அப்படின்னா முகம் வந்து கருத்து போயிருந்தது. ஓகே, அவர் எங்கெல்லாம் போயிருந்தாரு அப்படிங்கிறது தான். He was traveling through boiling sands of Arabia. அவர் அரேபியா, இந்தியா அப்படிங்கிற பிளேஸ் எல்லாம் போயிருக்கிறார். He had traveled to Arabia and India. He was a wanderer in Arabia and India அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அரேபியா, இந்தியா அப்படிங்கிற பிளேஸ் எல்லாம், யூ நோ த கிளைமேட் ஆஃப் அரேபியா அண்ட் இந்தியா. அப்ப அவருடைய முகமெல்லாம் கருத்து போயிருக்கு. அண்ட் தென் லுக் அட் த ஜாக்கப்ஸ் ஸ்டாப். ஜாக்கப்ஸ் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறாங்க. ஜாக்கப் ஸ்டாப்னா டிராவலர்ஸ் ஸ்டாப். கையில ஒரு கோல் வச்சிருப்பாரு. அந்த கோல் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இட் வாஸ் ஆல்சோ very old one, and he was his limbs were worn out. And அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? He is almost leaning on that particular stick. This is stanza number 35. Okay, 36 போறோம். 36 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்டான்சா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we are informed of the man. The man is none other than Archimago. And Archimago கிட்ட போய், அவங்களுக்கு ஆர்ச்சிமாகோன்னு தெரியாது. They think that this man is a traveler. And the traveler கிட்ட போய் அந்த நைட்டை பத்தி கேட்குறாங்க. Okay, and he starts speaking about a fight which he witnessed. Okay, a fight which he witnessed. நான் அந்த யுனா போய் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க, நீங்க இந்த மாதிரி பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, நீங்க கேட்கறது ஒரு நைட்டை பத்தியா இருந்தா எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, I saw a great warrior being defeated in a battle. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னே, what was the reaction? That is in stanza number 37. That cruel word, her tender heart was so pierced. Yuna was troubled. Yuna was troubled by the words of the traveler. About what? About Red Cross Knight's defeat. ரெட் கிராஸ் நைட் இந்த மாதிரி ஒரு சண்டேல டிஃபீட் ஆகி கிடக்கிறத நான் பார்த்தேன்
அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு. இதை கேட்டோன்னே என்ன ஆச்சு? She started to faint. She fainted. Is the information clear? Okay, அவர் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட்ல அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? He was very badly wounded. And அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோன்னா நமக்கு யுனா started fainting, then she recovered. recover பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, she wanted him to recount the whole story. எனக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்டோரியை சொல்லுங்க, நீங்க பார்த்த விஷயங்களை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே the man started narrating the story. Okay, how Red Cross Night was defeated. That is stanza number 38. Stanza number 38 is false account. False account of Red Cross Night's defeat given by the traveler. அவர் வந்து ஒரு ஃபால்ஸான அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாரு. என்ன ஃபால்ஸான அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, ஆன் அ ஃபேட்டல் டே, ஒரு மோசமான நாள்ல, ஐ ஹேப்பன் டு see 2 knights during my travel. I saw them fighting. 2 knights சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. Both of them were revengeful. 2 பேருமே பயங்கர கோபத்துல இருந்தாங்க ஒருத்தர் மேல் ஒருத்தர. அப்ப 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? பயங்கரமாக சண்டை போட்டாங்க. And there was blood which was flung. ரத்தம் தெறிக்க தெறிக்க சண்டை போட்டாங்க. And at the end of the battle, the Red Cross Knight was slain with the Panem knife. Okay, Red Cross Knight கொன்னது ஒரு Panem knight. Okay, that is a false information. RCK was slain by, slain அப்படின்னா was killed by Panem knight. அவருடைய வாளால் RCK வெட்டி கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதற்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெட் கிராஸ் நைட்டை பத்தி ஒரு லாஸ்டா வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு rhetorical sentence இருக்கு. This is called a rhetorical question. Just 1 minute. I'm about to. Okay. Sorry for that. Okay. Look at this rhetorical question. அங்க ஒரு அழகான rhetorical question இருக்கு. என்ன rhetorical question அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, our dearest Lord, this is the words by Yuna. Yuna வந்து சொல்றாங்க, how might that be that he, the stoutest knight that ever won. எப்படி இது நடந்தது, எப்படி இந்த ரெட் கிராஸ் நைட் வந்து கொல்லப்பட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, she is raising her anguish. அழுது புலம்புறாங்க, எப்படி அவனை இப்படி கொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் யுனா வந்து அழுவதாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. That is stanza number 39. Okay. Are you here? Are you following? Yes, sir. Okay. Now we move to stanza number 40. This is stanza number 40. Stanza number 40ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துருவோம். அண்ட் நவ் ரொம்ப முக்கியமான என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, therein the night that marched forth in haste. இந்த நைட் யாரு அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம். The night is Sir Satyrin. Okay, கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங்ஸ் டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எரர்ஸ் வரலாம். Don't worry, you just get to know it. Okay, Sir Satyrin is with Lady Yuna. Okay, Satyrin வந்துட்டாரு. அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he is a heathen. What type of heathen? He is a proud heathen. Okay, he is அந்த Satyrin பத்தி நமக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. This is the author's style. Okay, what type of heathen, what type of person, what was his faith அப்படின்னா, Sir Satyrin was a heathen. Heathenna non-believer. Okay, he is a non-believer அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஓகே, இப்ப இந்த சட்டாயிரின் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த கதையெல்லாம் கேட்கிறாரு, யுனாட்ட கேட்கிறாரு, ஏன் யார் அந்த ரெட் கிராஸ் நைட்,
அந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டை கொன்னது யாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்படுது. ஏன்னா வந்து அவன்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டை கொன்னது சாராசின், அந்த சாராசின் தான், ஒரு சாராசின் தான் ரெட் கிராஸ் நைட்டை கொன்னா அப்படிங்கனோன்னு அந்த பேக் ஸ்டோரி எல்லாத்தையுமே அந்த சர் சட்டைரின் கிட்ட யுனா சொல்றாங்க. உடனே சர் சட்டைரின் becomes very angry and he says, let's go find that சட்டைரின் சாராசின் or the Panem knight. அவனை பார்ப்போம், அவனை தூக்குறோம், வாங்க போலாம், நான் உங்களுக்காக இதை செய்வேன். ஏன் அப்படின்னா யூ ஆர் மை ஏஞ்சல், நீங்க எனக்கு ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி, என்னுடைய கைடு மாதிரி. என்னுடைய கைடுடைய பார்ட்னரை வந்து யாரு கொன்னானோ, அந்த குட் நைட் ரெட் கிராஸ் நைட்டை கொன்னால நான் கொல்லாம விட மாட்டேன், ஸோ ப்ளீஸ் லீட் மீ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஹி கோஸ் டு மீட் த சாராசின். ஓகே, சாராசினை பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. ஐ திங்க் somebody is meddling with the mic. Okay, I muted everybody so that we can continue. And என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, now Sir Satirin goes to meet this man Sans Loy. The conversation between Satirin, Sir Satirin. Teachers, kindly mute yourself. Check whether your mic is in muted mode, because somehow people are tampering with the mics. Okay. It's a lot of disturbance. Um, 42. 42ல பாத்தீங்கன்னா he says the elfin did me harm. இந்த elfin வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு? elfinனா யாரு? Red Cross Knight. He did me harm, but I never killed the Red Cross Knight. நான் அவரை கொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவர் கொடுக்குறார். Okay, look at the information. Don't blame me. என்ன நீங்க blame பண்ணாதீங்க. I never harmed the Red Cross Knight. In fact, I thought there was a person by name Red Cross Knight. I challenged him, but உண்மையாலுமே அந்த Red Cross Knight உடைய டிஸ்கைஸ்ல இருந்தது there was a magician by name Archimago. அந்த Archimago தான் என்ன பண்ணியிருந்தான்? Red Cross Knight உடைய வேஷத்துல இருந்தான். அவனை தான் நான் அட்டாக் பண்ணேன். Okay, I never attack the Red Cross Knight, the true Red Cross Knight. In fact, if I meet him, I will harm him. ஒருவேளை நான் அவனை நேரா பார்த்தேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அவனை ஹார்ம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இவர் கொடுக்குறார். கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, there is a battle between Sir Satirin. The battle between Sir Satirin and Red Cross Knight. அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில ஒரு பயங்கரமான ஒரு சண்டை தொடங்குது. அந்த சண்டை தான் அடுத்த ரெண்டு ஸ்டான்ஸா. ஸ்டான்ஸா நம்பர் 43, 44. Okay, 43, 44 and 45 is the end of the battle. அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்க ரொம்ப பயங்கரமா டிஸ்கிரைப் பண்ணி இருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, large flood of blood flowed out from the bodies of the Satirin and Sans Loy. Sir Satirin, Sans Loy இருவர் உடலிலிருந்து ரத்தம் வலி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு.
அப்ப அந்த மாதிரி பயங்கரமான ஒரு பேட்டில். அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டத வந்து ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு சிமிலி இருக்கு. சிமிலி இஸ் எம்ப்ளாய்ட். இந்த சிமிலி மட்டும் சும்மா பார்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க நாளைக்கு நம்ம ட்ரெயினர் எதாவது சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. அதனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை ஹைலைட் பண்ணிடுறேன். நீங்க இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க. when Sir Satiren and Sansloy, when they were in a battle, how did they fight? அப்படின்னா they fought like two boars, okay, who were fighting with anger, with rancor, RANCOUR. பயங்கர கோபத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 போர், BORE. What do you mean by boar? What is the meaning of the word boar? Okay, wild pigs, 2 wild pigs fighting with one another. Their flesh bleeding. பயங்கரமா அந்த பாடியில இருந்து பிளட் வந்துகிட்டு இருக்கு. And they were fighting endlessly. Okay, எவ்வளவு தூரம் சண்டை போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யுனா came to see that fight. அந்த பக்கமா இவங்க என்ன நடந்துச்சு, எங்க போனாரு சார் சட்டாயிரன், என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக அந்த சைடு யுனா வர்றாங்க. யுனா வந்து என்ன பண்றாங்க, she intervenes. Okay, she intervenes and she stops the fight. Okay, அந்த சண்டைய நிப்பாட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு அவங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க. முயற்சி எடுக்கும் பொழுது now Satiren வந்து என்ன பண்றாரு, he stops fighting. But Sarazin திருப்பியும் யாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும். So let me put the name. Sansloy என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யுனாவை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு திருப்பியும் காமம் வந்து தலைக்கு எறியுது. உடனே என்ன பண்றான், he wants to catch her. அவளை வந்து என்ன பண்றான், திருப்பியும் கைது பண்ணிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றான். So he starts attacking Satiren in order to win back யுனாவை திருப்பியும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு அவன் என்ன பண்றான், முயற்சி எடுக்கிறான். என்ன முயற்சி, அவனுக்கு யுனாவுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கக்கூடிய சர் சட்டாயிரனை போட்டு தள்ளணும். உடனே சட்டாயிரன் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு கோபம் ஆயிடுது. So he starts fighting Sansloy. Okay, Sansloy பயங்கரமா அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. இப்போ அடுத்த ஸ்டான்ஸா பாத்தீங்கன்னா, this stanza is இந்த ஓப்பனிங்ல இருக்கிற 4 லைன், this is uttered by, it is uttered by Sansloy. Okay, these are the words uttered by Sansloy towards Sir Satiren. Satiren பார்த்து என்ன சொல்றான், oh foolish fairy's son, you are a son of a fairy, not the ordinary son. You are a foolish son of a fairy. You have senseless madness. You are mad fellow. You are going to meet a sad end. நீ வந்து என்ன பண்ற, இங்க இருந்து போல அப்படின்னா சாக தாண்டா போற, என் கையில நீ சாக போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான், he goes and charges against Sir Satiren. Sir Satiren வந்து பயங்கரமா தாக்குறான். ஓகே, பட் என்ன ஆகுது பாருங்க அடுத்த ஸ்டான்ஸால. ஓகே, அப்படியே அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆர்ச்சிமேகோ கம்ஸ் தட் சைட். ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கும் அந்த சத்தம் கேட்டுருது, ஆர்ச்சிமேகோ the false pilgrim. Who is this false pilgrim அப்படின்னு கேட்டா ஆர்ச்சிமேகோ. அவன் என்ன பண்றான், ஒரு சீக்ரெட் ஷேடோல இருந்து ஒளிஞ்சு he is looking at the damsel. Who is this damsel? யுனாவை ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குறான். யுனாவை எப்படியும் கைப்பற்றணும் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்றான். he wants to take control of யுனா. Okay, right? Now we move on to Canto 7. Okay, Canto 7ல நமக்கு இந்த ஸ்டோரி எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது, Canto 7ல we are presented the fate of Red Cross Knight. Red Cross Knightum என்ன பண்ணியிருக்காரு, எங்க இருந்து அவர் எஸ்கேப் ஆகி வந்திருக்கிறாரு.
Where is Red Cross Knight? Where did he escape from? House of Pride. He has escaped from the House of Pride. House of Prideல இருந்து அவர் எஸ்கேப் ஆகி காட்டுல அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதே காட்டுல இருக்கும்போது he is very sad. நம்ம ஏற்கனவே அந்த விஷயம் பார்த்தோம். அவர் காட்டுல இருக்கும்போது அப்பா தப்பிச்சு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் he is very much sad. ஏன் அவர் சேடா இருந்தாரு? What is the reason? Because of Fidesa. Because of Fidesa. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம லூசிஃபராட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி வந்துட்டோம், ஆனா 2 விஷயத்தினால அவர் ரொம்ப சேடா இருக்காரு. நம்பர் 1, ஃபிதேசா, நம்மளை ரொம்ப லவ் பண்ற அந்த ஃபிதேசா, நம்மளை ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபிதேசா, அவளை நம்ம அங்க விட்டுட்டு வந்துட்டோமே, அவ நம்மளை தப்பா நினைச்சுக்குவாளோ, அவளுடைய ஃபேட் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, லூசிஃபரா ஒருவேளை ஃபிதேசாவை அட்டாக் பண்ணி ஒருவேளை டென்ஷன்ல போட்டாலோ அப்படின்னு, அவளுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு தெரியல அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறான். ஓகே, அதே நேரத்துல அவன் யாரு மேல ரொம்ப கோவமா இருக்கிறான்? யுனா மேல கோவமா இருக்கிறான். ஏன் அப்படின்னா யுனாவை பத்தி அவன் தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கிறான். ஏன் அப்படின்னா ஆர்ச்சிமாகோ ஹஸ் கிரியேட்டட் such a false image. இந்த கான்டெக்ட்ல தான் நமக்கு இந்த ஸ்டான்ஸா வருது. என்ன அப்படின்னா, ரெட் கிராஸ் நைட் இஸ் இன் த ஃபாரஸ்ட். அவரு அங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல நமக்கு திருப்பியும் ஸ்டோரிக்குள்ளார ஃபிதேசா, யுனா எங்க போயிருந்தா, சாரி யுனா இல்ல, ஃபிதேசா மீன்ஸ் டியூசா. டியூசா எங்க போயிருந்தா? நம்ம ரெட் கிராஸ் நைட் ஹவுஸ் ஆஃப் பிரைட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி வரும்போது டியூசா எங்க இருந்தா? She is in underworld, sir. She is in the underworld. She was with night, NIGHT. அந்த இருளை பார்க்க சென்றிருந்தால், இருளோட உதவியோடு அவ ஹெல்லுக்கு போனா. ஹெல்லுக்கு போய் யார காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணா? சான்ஸ் ஜாய காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணிட்டு அங்கிருந்து அவ ரிட்டர்ன்ல அங்க ஹவுஸ் ஆஃப் பிரைட்ல யாரை தேடுறான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is in search of the Red Cross Knight. ரெட் கிராஸ் நைட்டை எப்படியா இருந்தாலும் அவ தப்பிச்சு போக விடக்கூடாது, தன்னுடைய கண்ட்ரோல்குள்ளரே வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சவ ரெட் கிராஸ் நைட்டுடைய ரூமுக்கு போய் பாக்குறா. ரெட் கிராஸ் நைட்டை காணோம். உடனே அவ என்ன நினைச்சிட்டா, ஐயோ நம்ம யார தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைச்சோமோ அந்த ஆளை தப்பிக்க விட்டுட்டோம். ஏன்னா ஹி இஸ் ஹோலினஸ். அந்த ஹோலினஸ் அன்ஹோலி ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது அவளுடைய எண்ணம். அந்த ஹோலிய அன்ஹோலி ஆக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த டியூசா now goes in search of ரெட் கிராஸ் நைட். ரெட் கிராஸ் நைட்டை தேடி போறா. அப்ப ரெட் கிராஸ் நைட் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அப்படியே டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும்போது காட்டுல ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்ப்ரிங் வருது. அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு பக்கத்துல ஒரு ட்ரீஸ் இருக்கு. அந்த ஏற்கனவே அந்த ட்ரீஸுக்கு ஷேடுல அவன் உட்கார்ந்து இருக்கிற நேரத்துல அந்த இடத்துக்கு யாரு சேர்றா அப்படின்னா டியூசா. சேர்ந்தோன டியூசாவை பார்த்தோன்னே ரெட் கிராஸ் நைட் பிகம்ஸ் வெரி ஹாப்பி. இதுதான் கேண்டோ 7ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். ரெட் கிராஸ் நைட் பிகம்ஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கும் ஃபிதேசாவுக்கும் இடையில ஒரு சின்னதா ஒரு ஃபைட். ஏன் அப்படின்னா, நீ எப்படி என்னை விட்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிதேசா என்ன பண்றா, அவனை கொஞ்சம் ஷைட் பண்றா, அவனை கொஞ்சம் என்ன பண்றா, செல்லமா கடிஞ்சுக்கிட்டு அதே நேரத்துல அவனை எப்படியாவது மைக்கி தன்னுடைய கண்ட்ரோல்குள்ளரே வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றா. இப்போ முயற்சி பண்ணும்போது நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னா, there is a spring. அந்த ஸ்ப்ரிங்குடைய வாட்டரை ரெட் கிராஸ் நைட் குடிக்கிறாரு. ஓகே, ரெட் கிராஸ் நைட் குடிச்ச உடனே என்ன நடந்தது? why that transformation in ரெட் கிராஸ் நைட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு நீரோடை இருக்கு. அந்த நீரோடையிலிருந்து அவர் தண்ணீர் பருகியவுடன் என்னாச்சு, அவருடைய உடம்புல இருந்து ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் போயிடுது. and he becomes very weak. at that point of time there is அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன எபிசோட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹைலி ரொமான்டிக் எபிசோட். என்ன ரொமான்டிக் எபிசோட் அப்படின்னா, யுனாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யுனாவோட ஒரு செல்ல சண்டை, சாரி டியூசாவோட ஒரு செல்ல சண்டை. அந்த டியூசாவோட ஒரு செல்ல சண்டையோட எண்டு ஊடலுக்கு அப்புறம் ஒரு கூடல் அப்படிங்கிறது காதலுக்கு இயல்பு. அப்ப ஊடல் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் டியூசா பிவிச்சஸ் ரெட் கிராஸ் நைட். அவனை கம்ப்ளீட்டா மயக்கணும்னு அவருடைய அழகுல மயங்கி
என்ன பண்றான் அப்படின்னா he indulges in love making. Red Cross Knight has sex with Diyoza. Diyoza means Fidesa-வோட அவன் லவ் மேக்கிங்ல இருக்கிறான். அண்ட் அதை பத்தி பயங்கரமான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. அந்த லவ் மேக்கிங் வாஸ் இன்டரப்டட் பை a loud noise. அந்த லவ் மேக்கிங்க்கு முன்னாடி அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, கொஞ்சம் இடையில போய் கொஞ்சம் தாகத்தை தணிக்கலான்னு பக்கத்துல ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து தண்ணி குடிக்கிறான். அந்த தண்ணியை குடிச்சதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, தன்னுடைய உடல்ல இருந்து எல்லா சக்தியும் வெளியேறுகிறது. அப்ப அந்த லவ் மேக்கிங் அவன் திருப்பியும் கண்டினியூ பண்ண முயற்சி பண்ணும்பொழுது ஒரு பெரிய நாய்ஸ் வருது. அந்த நாய்ஸ் யாருடைய நாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a proud giant. ஒரு பெரிய அரக்கன் வர்றான். அந்த அரக்கனுடைய அவன் வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளார வர்ற அந்த சத்தம் வந்து என்ன பண்ணுது, ரெட் கிராஸ் நைட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாம் எடுத்து அந்த உடைகள் எல்லாம் போடங்களையும் the giant comes and he assaults Red Cross Knight. ரெட் கிராஸ் நைட்டை போட்டு அடிச்சு துவைக்கிறான். ஏன், ரெட் கிராஸ் நைட் பெரிய வாரியர் தானே அப்படின்னா, அந்த ஒரு நீரோடையில இருந்து தண்ணி குடிச்சான் இல்லையா, அந்த நீரோடை was a cursed நீரோடை. அது வந்து சபிக்கப்பட்ட நீரோடை. அந்த சபிக்கப்பட்ட நீரோடையில் இருக்கும் தண்ணீரை அவன் குடித்ததால் அவனும் சபிக்கப்பட்டு அவனுடைய எனர்ஜி எல்லாம் அவன்கிட்ட இருந்து வெளியேறியது. அதனால அவனால என்ன பண்ண முடியல, அந்த ஜெயண்டோடு சண்டை போட முடியவில்லை. அதனால என்ன ஆச்சு, ஃபைனலா அந்த ஜெயண்ட் என்ன பண்றாரு, ஒரு பெரிய கிளப் வச்சிருக்கிறாரு, ஒரு பெரிய தடி வச்சிருக்காரு, தண்டை. அந்த தண்டையை வச்சு ரெட் கிராஸ் நைட்டை போட்டு கொன்னுறலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணும்போது யாரு வர்றா, டியோசா உள்ள வர்றா. டியோசா உள்ள வந்து என்ன சொல்றா, ஓ ஜெயண்ட், ஐ நோ யுவர் நேம், யூ ஆர் ஆர்காக்லியோ. அந்த நேம் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், டோன்ட் வரி. அந்த ஜெயண்ட் உடைய பேரு ஆர்காக்லியோ. அண்ட் இந்த ஜெயண்ட் உடைய பேரண்டேஜை பத்தியும் நமக்கு இந்த கேண்டோல சொல்லப்படுது. யாரு அப்படின்னா, மதர் இஸ் எர்த் அண்ட் த ஃபாதர் இஸ் காட் ஆஃப் நாய்ஸ். காட் ஆஃப் நாய்ஸுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையே ஏற்பட்ட அந்த காதலினால் பிறந்த ஒரு மனிதன் தான், அந்த ஒரு மான்ஸ்டர் தான், அந்த ஒரு ஜெயண்ட் தான் அந்த ப்ரௌட் ஜெயண்ட். அந்த ஜெயண்ட்டுக்கு முன்னாடி போய் டியோசா நிக்கிறா. டியோசா இஸ் நவ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிதேசா. ஒரு அழகி தன் முன்பு வந்து நிற்பதை பார்த்து அந்த ஜெயண்ட் என்ன பண்றான், ஒரு நிமிஷம் பொறி கிளங்கி போயிடுச்சு. இப்படி ஒரு அழகி நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறா, ஏன் வந்து என் முன்னாடி நிக்கிறேன்னு கேக்குறான். அவ சொல்றா, நீ ஆர்காக்லியோன்னு எனக்கு தெரியும், இந்த மனிதன் வந்து உன்னுடைய பவருக்கு இணையான மனிதன் கிடையாது, அதனால அவனை நீ கொல்லாத. இன்ஸ்டெட் யூ டேக் ஹிம் பிரிசனர். அவனை நீ உனக்கு அடிமையாக்கி உன்னுடைய பிளேஸ்ல அவனை சிறை வச்சிரு. இன்ஸ்டெட் அவனுக்கு பதிலா யூ டேக் மீ ஆஸ் யுவர் குவீன். என்ன வந்து எடுத்துக்கோ, என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோ, அவனை மட்டும் விட்டுரு, என்னுடைய இந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டை விட்டுருன்னு சொன்னோன்னே அந்த ஜெயண்ட் நினைக்கிறான், இவனை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், பட் நமக்கு ஒரு அழகான பெண்மணி கிடைச்சிருக்கிறா குயினா, அதனால அவளை கொண்டு போய் தன்னுடைய கிங்டத்துல எப்படி அவன் வந்து குயினா வச்சிருந்தான் அப்படிங்கிறத பத்தியும் இந்த புக்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. இப்படி ஒரு ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கும் அந்த ஜெயண்ட்டுக்கும் இடையே நடந்த சண்டைய தூரத்துல இருந்து யாரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா, அந்த டுவார்ஃப். அந்த சண்டை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டினுடைய சார்ட், அந்த ஆர்மர், அந்த ஷீல்டு எல்லாமே கீழே கிடக்கு. நம்ம என்ன பண்றாரு, இந்த டுவார்ஃப் இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் பாக்குறாரு. எப்படி வந்து ரெட் கிராஸ் நைட்டை அந்த ஜெயண்ட் இழுத்து கொண்டு போய் என்ன பண்றான், தன்னுடைய கேவ்ல கொண்டு போய் எப்படி அடைச்சு வச்சான் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தூரத்துல ஃபாலோ பண்ணி அந்த டுவார்ஃப் பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை யாருக்கிட்டையாவது போய் சொல்லலாம் அப்படின்னு அவரு போறாரு. கேண்டோ 7ல போய் யாரை பாக்குறாரு, அப்படியே அவர் அந்த இடத்துல இருந்து தேடி போயிட்டு இருக்கும் போது யுனாவை பாக்குறாரு. யுனாவை பார்த்து முடிச்சோன்னு யுனாவை பார்த்து அவன் கையில யுனா வந்து டுவார்ஃபுடைய கையில ரெட் கிராஸ் நைட்டுடைய ஆர்மரை பாக்குறா, சார்டை பாக்குறா, ஷீல்டை பாக்குறா, மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அவளுக்கு பயங்கரமான ஒரு திகில் வந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னா, ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்றான், அந்த நிகழ்வை அவ பார்த்த உடனே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான். உடனே என்ன பண்றான், இந்த டுவார்ஃப் ட்ரைஸ் டு ரிவைவ் யுனாவை வந்து எப்படியாவது நார்மல் ஸ்டேட்டு கொண்டு வரணும்னு முயற்சி எடுத்து யுனா முழிச்ச உடனே
யுனா யுனா கிட்ட என்ன சொல்றான், ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கு என்ன நடந்துச்சு, எப்படி ரெட் கிராஸ் நைட் பிகேம் ஸ்லேவ் டு ப்ரவுட் ஜெயண்ட் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் சொன்னோன்னே என்ன பண்றா யுனா, எப்படியாவது ரெட் கிராஸ் நைட்டை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சியில இறங்குறா. அதே நேரத்துல அந்த டுவார்ஃப் என்ன பண்றான், யுனா கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றான். என் மாஸ்டர் உங்களை பத்தி ரொம்ப தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு, நானும் எவ்வளவு சொல்லி பார்த்தேன், ஆனா அவரு கேட்கல. இந்த மாதிரி அவரு உங்களை பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு காரணம் என்ன, அதுக்கு மெயின் காரணமே அந்த மெஜிஷியன் ஆர்ச்சிமேகோ தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணான். அவன் தான் உங்களை பத்தி தப்பான ஒரு இமேஜை என்னுடைய மாஸ்டருடைய மைண்ட்ல திணிச்சுட்டான் த்ரூ ஃபால்ஸ் இமேஜஸ் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் an affair with another யங் மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்துச்சு. அதனாலதான் என் மாஸ்டர் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏன்னா என்ன பண்றா, இது தப்பே கிடையாது, இருந்தாலும் ஐ லவ்ட் திஸ் மேன், ஸோ ஐ ஷுட் கோ அண்ட் சேவ் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்றா, பயங்கரமா அவனை தேடி அலையிறா. அப்படி தேடி அலையும் போது காட்டில் இன்னொரு பகுதியில தூரத்துல ஒரு நைட் வராரு, ரேடியன்ட் நைட். அந்த ரேடியன்ட் நைட் வேற யாரும் இல்ல, இட் இஸ் பிரின்ஸ் ஆர்தர். அந்த பிரின்ஸ் ஆர்தரை பத்தி, அவருடைய அப்பியரன்ஸ், அவருடைய காஸ்டியூமை பத்தி பயங்கரமான டிஸ்கிரிப்ஷன் கேண்டோ 7ல இருக்கு. இப்ப கிங் ஆர்தர், ஹவ் வாஸ் ஹி ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா, he was completely dressed in an armor which was made of diamond. அவருடைய ஆர்மர்ல என்ன மாதிரி ஸ்டோன் வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா, இட் வாஸ் filled with diamond and அவருடைய whole appearance was magnificent. அவருடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்ததா, it was completely magnificent, radiant, magnificent, greatness. magnificent, magnificence, இது எல்லாமே அவருடைய அப்பியரன்ஸ்லயே இருந்தது. அப்ப பிரின்ஸ் ஆர்த்தரை பார்த்தோன்னே, பிரின்ஸ் ஆர்த்தர் தூரத்துல இருந்து யுனாவை பார்த்த உடனே திஸ் உமன் இஸ் இன் டிஸ்ட்ரெஸ். அப்ப யுனா கிட்ட கேக்குறாரு, ஏமா இப்படி இவ்வளவு அழகான ஒரு பெண்மணியா இருக்கிற, நீ யாரு, உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னோன்னே பிரின்ஸ் ஆர்த்தரோடைய அப்பியரன்ஸை பார்த்து அவ என்ன நினைக்கிறா, உண்மையாலுமே இவன் ரொம்ப நல்லவனா தான் இருக்க முடியும். அப்ப அவன்கிட்ட தன்னுடைய ஸ்டோரி எல்லாத்தையுமே அவன் நரேட் பண்றா. அவருடைய ஃபேமிலி எப்படி ஒரு பிரச்சனையில இருந்தது, எப்படி அவ என்ன பண்றா, ஃபேரி குயினை பார்க்க போனா, அந்த ஃபேரி குயின்ல லேண்டில் எவ்வளோ நிறைய நைட்ஸ் இருந்தாங்க, அதுல இந்த ரெட் கிராஸ் நைட் எப்படி வந்தாரு, அந்த ரெட் கிராஸ் நைட் எப்படி வாஸ் ரியலி கிரேட் சோல்ஜர், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அவன் சொல்றா. ஃபைனலா அந்த ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கு என்ன நடந்துச்சு, ஹவு ஹி வாஸ் enslaved by proud giant அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி முடிச்சு, இப்ப ஆர்த்தர் என்ன சொல்றாரு, அம்மா கவலைப்படாத, I am there with you, I will redeem your knight from giant, the proud giant இருந்து உன் ஆளை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு நம்ம போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறதுதான் கேண்டோ 7. சரியா, இப்போ நமக்கு ஏறக்குறைய ஸ்டோரி சொல்லியாச்சு. இந்த ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்சோன்னா லெட்ஸ் கோ பை த ஸ்டான்சஸ். ஓகே, நவ் லுக் அட் திஸ் ஸ்டான்சா நம்பர் 1. ஸ்டான்சா நம்பர்ல 1ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கிரேட் மிஸ்ட்ரஸ் ஆஃப் த ஆர்ட் வாஸ் த ஃபால்ஸ் டேம். நமக்கு அழகா ஓப்பனிங்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு, there is a guiltless man. Guiltless man யாரு, ஸ்டான்சா 1ல. Who is the guiltless man in stanza 1 of Canto 7? அவன் தெரிஞ்சு செஞ்சா அவன் guilty man. அறியாமையில இருந்து தவறு செய்யறவன் is a guiltless man. Who is this guiltless man? Red Cross Knight. Yeah, RCK, Red Cross Knight. Red Cross Knight is a guileless man and அவனை with conceit, with cunningness, somebody is going to entertain him with cunningness. Who is that person? Embodiment of all cunningness. Diosa. Okay, it is Diosa.
Adiosa is the embodiment of cunningness. அப்ப அவ என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, the false dame, the great mistress of guileless, the false dame. அப்ப the false Diosa, she is dressed as Fidesa. அவ என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is coming to the house of pride. ஹெல்லில் இருந்து house of prideக்கு போறா. அங்க போய் யாரை பார்க்கறா? She hoped to have him as his prey. தன்னுடைய விக்டிமா எப்பொழுதும் கையிலே வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா. ஆனா அவ போய் தேடி பார்க்கறா, அங்க எங்கேயுமே ரெட் கிராஸ் நைட் இல்ல. ஓகே, அண்ட் உடனே என்ன பண்றா? அவனை தேடி பல இடங்களுக்கு திரியிறா. ஃபைனலா அவனை எங்க பார்க்க போறா அப்படின்னா, she is going to see him by in a shady place. ஒரு நல்ல ஷேடியான பிளேஸ்ல அவனை பார்க்க போறா. That is there. Okay, now in stanza number 3, Red Cross Night, he அப்படிங்கிறது Red Cross Night. Red Cross Night என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? அவர் அந்த காட்டுல டிராவல் பண்ணிட்டு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? He is shading in a cool place. ஒரு அடர்த்தியான மரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? He is resting. Okay, ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல the witch approached him, okay, and fairly greeted him. அவனை கிரீட் பண்றா. என்ன விட்டுட்டு ஏன் வந்த? And she also scolded him for being careless and unkind. நீ ரொம்ப கேர்லெஸ்பா. நான் எவ்வளவு தூரம் உன் மேல லவ்விங்கா இருந்தேன். You were unkind. You had betrayed me. அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா அவனை திட்டுறா. திட்டிட்டு என்ன பண்றா அப்படின்னா, இந்த ஃபால்ஸா லவ் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, what did they do? Normally they use this approach. என்ன அப்ரோச்? மிக்சிங் ஸ்வீட்னஸ் வித் கேல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாய்சன். அவங்களுடைய வாய்ஸ், அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் பாய்சனஸ், பட் அவுட்புட் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா கொடுப்பாங்க. ஸ்வீட்ல அப்படியே லைட்டா பாய்சன், ஸ்லோ பாய்சன் கலக்கிற மாதிரி இவன் என்ன பண்றா? பயங்கர கோவமா இருந்தாலும் என்ன பண்றா? கொலைய அவன்கிட்ட பேசுறான். கொலைய அவன்கிட்ட பேசி அவனை திட்டுறான். அப்போ ரெட் கிராஸ் நைட் என்ன பண்றான்? he becomes bit guilty. he becomes bit guilty. அவன் கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றான். கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணோம் என்ன பண்றான்? பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவட்ட சாரி கேட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க? ரெண்டு பேரும் மெதுவா ஒரு நீரோடைக்கு பக்கத்துல போறாங்க. அண்ட் அந்த நீரோடை எப்படிப்பட்ட நீரோடை அப்படிங்கிறது தான் இப்ப நமக்கு ஸ்டோரி நிறைய ஸ்டான்சஸ் வரப்போகுது. இட் இஸ் a nymph, who was transformed into a spring. ஒரு nymphனா they are mythological beings. they are mythological beings. இந்த nymph வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? she was cursed by Diana. Who is Diana? Goddess of hunting. Okay, goddess of hunting. அந்த goddess of hunting உடைய கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு nymph, ஒரு டிவைன் பீயிங். அந்த டிவைன் பீயிங் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? she fell from the favor of Diana. டியானாவுடைய கோபத்திற்கு ஆளான ஒரு sacred nymph என்ன பண்ணியிருக்கா? Yes sir அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, one fine day Phoebe நீங்க யாரு இது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Phoebe is none other than Phoebe யாரு? one day when Phoebe-னாலும் Diana-னாலும் Artemis-னாலும் the same. Diana, Artemis, Arte, Artemis,
Phoebe. Almost all are similar characters. So இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, they went for a hunting. Okay, they went on a hunting and it was a sunny day. அந்த ஹண்டிங்ல அவங்க போய்கிட்டே இருக்கும்போது this particular nymph who was transformed into a spring, அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த சூரிய வெப்பத்தை தாங்க முடியாம என்ன பண்ணிட்டாங்க, she rested in a particular place. ஏன் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப டயர்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ண பொசிஷன்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, she was very very dull. அவங்க ரொம்ப டல்லா இருந்தாங்க, ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்தாங்க. அவ அப்படியே என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே அவங்க ரெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ அவங்க உடம்புல இருந்து நிறைய வேர்வை வந்து அப்படியே வெளியேறிட்டு இருந்தது. அந்த வேர்வை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமா ஓடாம மெதுவா ஓடிட்டு இருந்தது. அப்ப லுக்கிங் அட் திஸ் பர்டிகுலர் nymph who stopped halfway during hunting, அவங்கள பார்த்த உடனே the goddess of hunting became very angry. நான் ஹண்டிங்க்கு வந்திருக்கிறேன், நீ என்ன பண்ணியிருக்கிற, இந்த மாதிரி ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, யூ பி கர்ஸ்ட். நீ என்ன பொசிஷன்ல இருக்கியோ அதே பொசிஷன்ல ஒரு ஸ்பிரிங்கா மாற கடவாய் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அவங்க வந்து ரொம்ப பிரிஸ்கா படுத்திருந்தா அந்த பாஸ்டர் வேற மாதிரி இருக்கும், இவங்க டல்லா படுத்திருந்தாங்க. அப்ப அந்த டல்னஸ் வாஸ் இன்பில்ட் இன் த வாட்டர். ஓகே, அப்ப அந்த ஸ்பிரிங்கோடைய வாட்டர் வந்து ரொம்ப டல்லா இருக்கும், ஸ்பிரிட்லெஸ்ஸா இருக்கும். அப்ப இப்படி ஒரு ஸ்டோரி அந்த ஸ்பிரிங்குக்கு இருக்கிறது தெரியாம என்ன பண்ண போறாரு, நம்ம ரெட் கிராஸ் நைட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரிங்க் ஆஃப் திஸ் வாட்டர். இந்த ஜென்டில் நைட் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப டயர்டா இருந்ததுனால he drank of the stream which appeared to be crystal clear. அந்த தண்ணி பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் கிளியரா இருந்தது. ஆனா அந்த தண்ணி குடிச்சா என்ன ஆகும், அந்த தண்ணி குடிச்சா என்ன ஆகும், ஸ்ட்ரென்த் லாஸ் ஆயிடும். அவருடைய ஸ்ட்ரென்த் ஃபுல்லா என்ன ஆகும், அவரை விட்டு எப்படி போகுதான், it will go away from him அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாம என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, he started losing his energy. He drank of the water and என்ன ஆச்சு, like fever his body started sweating. ஒரு ஃபீவர் வந்தவனுக்கு எப்படி பாடி ஸ்வெட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி இவன் பாடியில இருந்து அவனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா பவரும் வெளியில ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. and he started becoming weak. அவன் ரொம்ப வீக் ஆகிட்டான். அடுத்த ஸ்டான்ஸா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஸ்டான்ஸா நம்பர் 7. என்ன அப்படின்னா, இவன் வீக் ஆனாலும் டியூசா இஸ் நாட் கோயிங் டு லீவ் ஹிம். டியூசா wants to make Red Cross Knight weaker. அவனை இன்னும் வீக் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றா. ஏன், அப்பதான் இவனை வந்து யாருக்கிட்ட மாட்டி கொடுக்க முடியும், அந்த ஜாயிண்ட் கிட்ட மாட்டி கொடுக்க முடியும். அதனால என்ன பண்றான், வந்து மெதுவா என்ன பண்றான் அவன்கிட்ட, she is speaking all words of love making. லவ் மேக்கிங் மாதிரி அவன்கிட்ட வந்து என்ன பண்றான், நிறைய லவ் மேக்கிங் காதல் வார்த்தைகளா பேசுறான். உடனே இவனும் என்ன பண்றான், மயங்கி போய் he starts making love to her. And he starts making love to her. இங்க பாருங்க, yet goodly court he made still to this day. Goodly court here means love making. Okay, அவன் என்ன பண்றான், மெதுவா come on let's make love, ஜாலியா செக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவனை வந்து என்ன பண்றா, என்டைஸ் பண்றா. உடனே என்ன பண்றான், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு he poured out his looseness on the grassy ground. தன்னுகிட்ட இருந்த மிச்ச மீதி எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே அவன் என்ன பண்ணான், அவகிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டான். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது he knows that he is becoming weak. இருந்தாலும் பாடி வீக் ஆகிட்டு இருக்கு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மிச்ச மீதி இருக்கிற எனர்ஜியை அவகிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கான் த்ரூ லவ் மேக்கிங். அதே நேரத்துல ஒரு நைட் வந்து இப்படியெல்லாம் பண்ணலாமா பிஃபோர் மேரியிங், தனக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும், அதை பத்தியும் அவன் யோசிக்கல. ஏன் அப்படின்னா அவன் லவ் மூட்ல இருக்கான். அவன் அந்த
ஒரு இனிபிரியேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறான். அதனால அவன் என்ன பண்றான்? he is making love to her. எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, till at last he heard a dreadful sound. ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேக்குது. அது வரைக்கும், அந்த சத்தம் கேட்கிற வரைக்கும் அவன் என்ன பண்றான்? லவ் மேக்கிங்லேயே இருக்கிறான், டியூசாவோட, ஃபிதேசாவோட. ஓகே, திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நாய்ஸ் கேக்குது. இந்த சத்தம் கேட்டோன்னே இவன் என்ன பண்றான்? பயங்கரமா அந்த காடே நடுங்கியது. இங்கே பாருங்க, பயங்கரமான ஒரு ஹைப்பர்பலி இருக்கு. there's a literary device called hyperbole. Okay, this device, hyperbole. காடே குலுங்கியது, heightened exaggeration. all the trees did tremble. எல்லா மரங்களும் அதிர்ந்தன. இந்த மரங்கள் அதிர்வதை கேட்டான ஒரு பெரிய அதிர்வலை வருவதை பார்த்தோன்னா ரெட் கிராஸ் நைட் என்ன பண்றாரு? சுதாரிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு? he is about to dress himself with his armor and the shield. ஆனா அதற்கு முன்பு enemy உள்ள வந்துட்டான். யாரு அந்த enemy? he is a hideous great giant with horrible eyes. அவனுடைய கண்கள் வந்து பயங்கர horrible. okay, and இந்த மாதிரி உருவத்தை அவன் இதுக்கு முன் பார்த்ததில்ல. அந்த ஜெயண்டோட அப்பியரன்ஸ் பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை எந்த மானிட கண்களும் பார்த்ததில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is 3 times taller than the tallest man on earth. okay, the giant, அவனுடைய உருவம், giant எப்படி இருந்தான்? okay, was 3 times taller than the tallest man on earth. okay, இந்த earthல இருக்கக்கூடிய tallest man, அந்த மேன் மாதிரி 3 மடங்காக இருந்தான். okay, அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. எப்படி நின்னா, எப்படி நிக்க வச்சா அப்படின்னா, ஒருத்தர் தலை மீது இன்னொருவர் அப்படின்னு 3 பேரை நிக்க வச்சா, அந்த மூவரை விட யாரு உயரமா இருப்பா அப்படின்னா இந்த ஜெயண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு மான்ஸ்டர், அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ்ட் யார் முன்னாடி வந்து நிக்குது? எஸ், ரெட் கிராஸ் நைட்டுக்கு முன்னாடி நிக்குது. இப்ப we are given information about the parents of the knight. Parents of the giant. the giant உடைய parents யாரு? இந்த அரக்கனுடைய parents யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டான்ஸால கொடுக்கப்படுது. அந்த ஸ்டான்ஸா நம்பர், you can make a note of it, stanza number 9. okay, stanza number 9. who were the parents? how was the giant born அப்படிங்கிறது. the greatest earth is the mother. okay, அந்த earth தான் இந்த giant உடைய mother, and the father is Elias. Aeolus. Elias is the father. who is Elias அப்படின்னா, the god of winds. I am putting it here. Elias is god of the winds. okay, காற்றின் தந்தை அப்படின்னா புயல் காத்து, அந்த புயல் காத்தினுடைய கடவுள். இப்ப இந்த ஏர்த்துக்கும் புயல் காத்துக்கும் பிறந்த பையன். okay, எப்படி வந்துச்சான்? then you get all these romantic description. ஈலிஸ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பயங்கரமா மேலிருந்து ஏர்த் நோக்கி வேகமா வர்றாரு. அப்ப இந்த ஏர்த்தினுடைய வயிறு வந்து என்ன பண்ணிடுது? there is a hollow. there is a deep a cataract which is formed, and because of wind entering into this womb, enache she conceived, and out of this conception this giant was formed. காற்று ஏர்த்தினோடு ஏர்த்தினுள்ளே பாய்ந்து என்னாச்சு? அவளுடைய கரு, அவ வந்து என்ன பண்ணா? கருவுற்றாள். கருவுட்டதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, she gave birth to a monstrous mass of earth. okay, she gave birth to monstrous mass of earth. ஒரு களிமண். இத பார்த்தோன்னா எங்கேயோ ஒரு ஏதோ ஒரு மித்துல வந்த கதை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? பிண்டங்கள்,
ஒருத்திக்கு வந்து பிண்டங்கள் குழந்தையாக பிறந்தனா அந்த பிண்டங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணா நிறைய பானையில கட்டி போட்டா. அதுல இருந்து வந்ததுதான் ஒரு பெரிய ரேஸ். Do you remember such a epic? Okay, in case if you don't, you can during your leisure time recall. அப்ப நமக்கு தெரியுது என்னன்னா, இந்த விண்டுக்கும் எர்த்துக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தை. அந்த குழந்தை எப்படி பிறந்தது அப்படின்னா, சும்மா சாதா குழந்தை மாதிரி பிறக்கல, ஒரு பெரிய களிமண் உருண்டையாக பிறந்தது. அண்ட் அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இட் வாஸ் ஃபில்டு வித் எம்டி விண்ட். ஓகே, எஸ், வெரி குட். ஓகே, நம்ம கௌரவர்கள், அந்த கௌரவர்களுடைய ஆரிஜினை பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருப்பதை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பட் அசோசியேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம், சும்மா ஜஸ்ட் டு ரீகால் சொன்னேன். ஓகே, தெர் இஸ் நத்திங், பிகாஸ் இது ரொம்ப முன்னாடியே எழுதப்பட்டது, அது வேற ஒரு காலகட்டத்தில் வேற ஒரு இடத்துல எழுதப்பட்டது. பட் ஹியூமன் கன்செப்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் தி சேம். ஈவில் எப்படி கன்சீவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத மகாபாரதத்திலையும் சொல்லியிருக்காங்க, இங்க ஃபேரி குயின்லையும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த மான்ஸ்ட்ரஸ் மாஸ், இந்த earthly slime was filled with wind and with sinful crime. அப்ப crime உடைய மொத்த உருவம் தான் இந்த மான்ஸ்டர், giant monster. Okay, are you with me? Yes, Yeah. sir. இப்ப Yes, sir. இந்த ஸ்டான்சா நம்பர் 10. இந்த ஸ்டான்சா நம்பர் 10 எதை பத்தி அப்படின்னா, it is the description of the giant. What type of man is the giant அப்படின்னா, the giant is arrogant. ரொம்ப கொடூரனாக இருந்தான். He was very very arrogant. He was arrogant. ஏன் arrogant அப்படின்னா, அவங்க அப்பா வந்து he is the god of wind and amma is earth. So he was very very arrogant, very very proud. ஏன்னா நான் ஒரு பெரிய, என்னுடைய அப்பா பெரிய ஆளு, என்னுடைய அம்மா பெரிய ஆளு. அப்ப அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ரெட் கிராஸ் நைட்டு கொஞ்சம் சுதாரிக்கவங்களாரையும் என்ன பண்ணான், he snapped a oak tree. அந்த சைட்ல ஒரு பெரிய ஓக் ட்ரீ இருந்தது. அந்த ஓக் ட்ரீ என்ன பண்ணான், லாவகமாக கையில அப்படியே புடிங்கி எடுத்து என்ன பண்ணான், he started using this oak as a club. தன் கையில ஒரு கதை மாதிரி அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சான். எடுத்து என்ன பண்ணான், சுத்தி என்ன பண்ணா, ரெட் கிராஸ் நைட்டை தாக்க முயற்சி பண்ணான். he wanted to attack the red cross night. Okay, and red cross night weak. அப்போ என்ன பண்றான், அவன் வீக்கா இருக்கான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, when we fight a war we never fight against a weak being. ஆனா இந்த giant வந்து என்ன பண்றான், since he was so arrogant, என்ன பண்றான், he never worries about the condition of red cross night. He strikes mercilessly on the red cross night. பயங்கரமா அடிக்கிறான். ஒரு towering personality attacking a puny character. ரொம்ப சின்ன பையனா தெரியுறான் நம்ம ரெட் கிராஸ் நைட். அவனை mercilessly he is attacking. பயங்கரமாக அடிக்கிறான். அடிக்கிறது தான் அடுத்த ஸ்டான்ஸாவும். The kind of blow as when the devilish அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்க, அந்த ஸ்டான்ஸா இருக்கா. This is a description of the blow, BLOW, the blow given by the giant. அவனுடைய ஒவ்வொரு அடியும் இடி மாதிரி இருந்தது. அவனுடைய அடி எப்படி இருந்தது, டெவிலுடைய அடி மாதிரி இருந்தது. ஹெல்லில இருந்து வந்த ஒரு டெவில் எப்படி பயங்கர சத்தத்தோடு வருமோ, அப்ப அவனுடைய அடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, லைக் லைக் பாருங்க இருக்கு பாருங்க, லைக் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் மிக்ஸ்ட். ஒரு புல்லட் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் சல்ஃபரும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு புல்லட் வந்து பாஞ்சு வந்தா எப்படி வேகமா வருமோ அந்த மாதிரி with thundering noise he came down upon red cross night.
நம்ம படம்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, ஹீரோ அடிக்க போகும்போது ஒரு புல்லட்டை வேகமா வர்ற மாதிரி எல்லாம் காட்டுவாங்களா, அதே மாதிரி இவனுடைய அடி வந்து ஓங்கி அடிச்சா 1.5 டன் வெயிட் அப்படின்னு சூர்யா வந்து சிங்கம் படத்துல அடிக்க வரும்போது ஒரு சிங்கத்தையே அடிக்கிற மாதிரி, சிங்கம் வந்து அடிக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்களா, அந்த மாதிரி இவருடைய அடி. யாருடைய அடி? எஸ், அந்த giant's blow was like a bullet. ஆர்காக்லியோவுடைய அந்த ப்ளோ எப்படி இருந்தது? was like a bullet surrounded by nitrous oxide and sulfur. அது ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த புல்லட்டை ப்ரொப்பல் பண்ணி வந்தா எப்படி வருமோ, காற்றை கிழித்தி கொண்டு ஒரு பெரிய சத்தம் எழுப்பி கொண்டு வருமோ, அந்த மாதிரி அவன் என்ன பண்றான், பயங்கரமா நம்ம ரெட் கிராஸ் நைட்டை அடிக்கிறான். அந்த நேரத்துல டியூசா உள்ள வந்து என்ன பண்றான், அவனை ஸ்டாப் பண்றான். Now we are given the name of this giant. What is the name of this giant? She started crying. Diyosa உள்ள வந்துறான். ஐயோ giant, oh great Argaglio. Argaglio, please, you are the greatest under the sky. இந்த ஸ்கை, இந்த வானத்திற்கு கீழே ஒன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஆள் யாருமே கிடையாது. Kindly don't kill this man. யாருக்காக? எனக்காக. ஹோல்ட் ஃபார் மை சேக், எனக்காக அவனை கொல்லாம விட்டுரு. அவனை வேணுமோ நீ என்ன பண்ற, அடிமைப்படுத்திக்கோ. ஓகே, டேக் மீ ஆஸ் யுவர் மெய்ட், நீ என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ. ஐ எம் ரெடி, யூ கேன் டேக் மீ அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன பண்றான், அவன் யோசிச்சு பாக்குறான். த ஜாயண்ட், ஹி இஸ் வெரி ஹாப்பி. என்ன பண்றான், ஹி வாண்ட்ஸ் டு டேக் த ரெட் கிராஸ் நைட் அண்ட் புட் ஹிம் இன் த டீப் டஞ்சன். ஒரு டஞ்சனுக்குள்ளார அவனை பத்தி கருணையே படாம, அவன் மேல இறக்கப்படாம, ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே காயப்பட்டு இருக்கிறான், அவன் வந்து அந்த டஞ்சனுக்குள்ளார போட்டுட்டான். போட்டுட்டு என்ன பண்றான், he is trying to enjoy the company of Diyosa. He is going to enjoy the company of Diyosa. That is stanza number 16. Okay, இப்ப டியூசாவை என்ன பண்றான் அப்படிங்கிறது தான். இப்ப டியூசா ரொம்ப அழகா இருக்கிறான். அவளுக்கு என்ன மாதிரி உடையெல்லாம் கொடுத்தான்? The giant, he gave her gold and purple costume. Gold costume, purple color costume கொடுத்து என்ன சொல்றான், அவளுக்கு சாதாரண கிரவுன் பத்தாது, அதனால ட்ரிபிள் கிரவுன், ஒரு கிரவுன் மேல இன்னொன்னு, அதுக்கு மேல இன்னொன்னு, அந்த மாதிரி ஒரு 3 கிரவுன் கொடுக்குறான். அவளை அப்படியே மெஜஸ்டிக்கா கொண்டு போய் ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்கார வைக்கிறான். சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சு பாக்குறான். இவ பாத்தீங்கன்னா காடு மாதிரி தெரியுறா, ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு மான்ஸ்டரா தெரியல. அதனால இவளை மான்ஸ்டர் மாதிரி ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றான், he goes in search of a monstrous beast. ஆனா இவளை வந்து பார்த்தா எல்லாரும் லவ் பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது, பயப்படணும், கொலை நடுங்கிற மாதிரி இவளை மாத்தணும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்தா எல்லாரும் நடுங்கி பயப்படுறாங்க, நம்மளுடைய உருவத்தை பார்த்தா. இவளை பார்த்தா எல்லாருமே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, லவ் பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது, பயப்படணும். நம்மளுடைய குயின் வந்து பயத்தை உருவாக்குற குயினா இருக்கணும். அதனால இவளை வந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃபில்தி மான்ஸ்டர் மேல உட்கார வைக்கணும்னு முடிவு பண்றான். He wanted to make her sit on a filthy monster. ஒரு பயங்கரமான ஒரு மான்ஸ்டர் அவன் வந்து ஒரு இடத்துல வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அந்த மான்ஸ்டரை போய் பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு போறான். இந்த மான்ஸ்டர் யாரு மாதிரி மான்ஸ்டர், யாரை விட மோசமான மான்ஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி நம்மால் சொல்ல போறார். யாரு? எட்மண்ட் ஸ்பென்சர். Look at the monster. What is the monster? How did it look like? அப்படிங்கும்போது this monster was more filthy than okay, more filthy than எப்படி இருந்துதான், more filthy than the serpent which was actually killed by Hercules. Okay, Alcidas இருக்கா? Alcidas யாரு? Alcidas is Hercules. Hercules என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, killed a snake. Okay, he killed a snake with 2 heads in a lake. What is the name of the lake அப்படின்னா அங்க கொடுத்துருக்குறாங்க, ஸ்ட்ரெமியூனா அப்படின்னு ஒரு லேக்ல
என்ன பண்றாரு, ஹெர்குலஸ் வந்து ஒரு ஸ்னேக்கை பாக்குறாரு. அந்த ஸ்னேக் பாத்தீங்கன்னா 2 தலை இருந்தது. அந்த 2 தலை உள்ள மான்ஸ்டர் ரொம்ப அக்லி லுக்கிங்கா இருந்தது. அந்த மான்ஸ்டர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு தலை வெட்டினாரு, இன்னொரு தலை வந்துச்சு, அந்த தலையை வெட்டி கொன்னாரு. திஸ் இஸ் a snake which was killed by Hercules. அப்படி அந்த ஸ்னேக்கை பார்க்கிறதுக்கே அருவருப்பா இருந்தது. அந்த ஸ்னேக்கை விட ரொம்ப மோசமான ஒரு filthy beast was there in a lake called Lerna. Okay, there is a place called Lerna, and அந்த Lerna அப்படிங்கிற லேக்ல there was a monster, okay, which was reared by the giant. Okay, the giant வந்து ஒரு மோசமான ஒரு மான்ஸ்டரை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தான். அந்த மான்ஸ்டருக்கு எத்தனை ஹெட் இருந்தது? Okay, the monster had 9 heads. அதாவது ஹெர்குலஸ் கொன்ன அந்த மான்ஸ்டருக்கு எத்தனை ஹெட்? 2 ஹெட். அது எந்த லேக் அப்படின்னா the lake named Stomona. ஆனா நம்ம ஜெயண்ட் என்ன பண்றாரு, லேர்னா அப்படிங்கிற ஒரு லேக்ல ஒரு மான்ஸ்டர் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மான்ஸ்டருக்கு எத்தனை ஹெட்? 9 ஹெட். இட் ஹேட் 9 ஹெட். அண்ட் அந்த பீஸ்ட் உடைய பாருங்க, the breast of the beast, அந்த breast அதனுடைய அந்த செஸ்ட் பகுதி எப்படி இருந்துதான்? It was made of iron. It had a chest made of iron, and அதனுடைய முதுகு பகுதி, the back, was made of scaly brass, and the eye was filled with blood, and it was shining like a mirror. இப்படி அந்த மான்ஸ்டர், ஒரு மான்ஸ்டர் நம்ம நேரா பார்த்தா நம்ம எல்லாம் உயிரை விட்டுருவோம். ஆனா இந்த எபிக்ஸ்ல தான் அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். Okay, the monster which was reared by giant எப்படி இருந்ததா? It was a monster with a long tail. ஒரு நீட்டமான ஒரு டெயில் இருந்தது. அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் இருந்தது? ஒரு எத்தனை ஹெட் இருந்தது? 8 heads with the breast made of iron and the back made of scaly brass. brass metal இருந்தது. அதனுடைய கண்ணு வந்து பிளட்டிஷா இருந்தது. பிளட்டிஷ் அப்படி விஜயகாந்த் கண்ணை அப்படியே உருட்டி காட்டணும், ரத்தம் அப்படியே கண்ணில் வர்ற மாதிரி காட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தது. அந்த ஐஸ் வேர் ஷைனிங். இப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த மான்ஸ்டர் மேல தூக்கி டியூஸாவை உட்கார வச்சுட்டாரு. அப்பதான் தனக்கு ஈக்குவலாக முடியும். This is the description of giant and false person called டியோசா. அவன் எப்படி வந்து டியோசாவை வந்து கொண்டாடனா, தன்னுடைய குயினா கொண்டாடனா அப்படிங்கிறது. இப்ப now we move on to stanza number 19. stanza number 19ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப டுவார்ஃப் வராரு. the woeful dwarf. அவரு ரொம்ப சேடா இருக்காரு. தன்னுடைய மாஸ்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, சண்டையில தோத்து போய் என்ன பண்றாரு, அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் இவர் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, he is going to meet somebody. ஓகே, எத்தனை ஹெட் அப்படின்னு கேக்குறீங்க இல்லையா? எஸ், 9 headed. Yes, it was 9 headed. ஓகே, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பழைய கதைகள்ல தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு ஸ்டோரியில என்ன சொன்னோம், இந்த டுவார்ஃப் வந்து யாரை பார்த்தாரு, யுனாவை பார்த்தாரு. யுனாவை பார்த்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொன்னாரு. யுனா என்ன பண்ணாங்க, பொசுக்குன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த சைட்ல யாரு வந்தா, சைட்ல யார் வந்தா? யா, பிரின்ஸ் ஆர்தர். ஓகே, there is the information of பிரின்ஸ் ஆர்தர். இந்த பிரின்ஸ் ஆர்தரை பத்தி எந்த லைன்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டு நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். அவரை பத்தி நமக்கு நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு. so let's turn to stanza number 29. ஓகே, என்ன பண்றா, தன்னுடைய ரெட் கிராஸ் நைட்டை எப்படியாவது காப்பாத்தலாம்
அப்படின்னு அவ வரும்போது யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது she happened to see a goodly knight. Along with the goodly knight there is a squire. ரெண்டு பேரையும் அவ பாக்குறான். ஒரு நல்ல ஒரு நைட்டை பாக்குற தூரத்துல அந்த நைட்டுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா? there is a squire. and இப்பதான் நம்மால் வந்து பயங்கரமா இறங்கி வேலை பார்த்துருக்கிறார். என்ன அப்படின்னா he is going to describe the armor of கிங் பிரின்ஸ் ஆர்த்தர். பிரின்ஸ் ஆர்த்தருடைய ஆர்மரை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாரு பாருங்க. அவருடைய ஆர்மர், அவருடைய ஆர்மர் பிளேட், இட் வாஸ் ஷைனிங் லைக் ஃபீபுஸ். ஃபீபுஸ் மாதிரி அது ஷைன். And those stones were rare stones. The stones were rare stones. Are you with me? Yes, sir. முதல்ல ஆர்மருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா there is the description of the belt. இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The description of the belt and the stones in the belt. Excuse me, sir. Yes. Can you repeat the belt structure and the stones? Yeah, I'm going to repeat it again. Okay. The armor was shining like the light of Phoebus. Phoebus na sun உடைய லைட் வந்து எப்படி பிரைட்டா இருக்குமோ மிட் டேல, அந்த மாதிரி இந்த ஆர்மர்ல இருந்து லைட் வெளியில வந்துகிட்டு இருந்தது. ஓகே. அந்த லைட் வந்து அவனுடைய அந்த உடுப்புல இருந்து பயங்கரமா வந்துகிட்டு இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே அங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பெல்ட்ல நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருந்தது. they were rare stones. In the stones they were also shining. How did they shine? They did not shine like the sun. Instead they were shining like the twinkling stars. வானத்துல நட்சத்திரங்கள் எப்படி மின்னுமோ அந்த மாதிரி மின்னின அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. ஓகே. அதை பத்தி இந்த 4வது லைன்லயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. அந்த லைட்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா they were not equally bright like the armor, but they were like Hesperus. Hesperusனா evening star. They were shining like the evening star, not like the sun. Okay? They were shining like the evening star. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. அதற்கப்புறம் பாருங்க the description of the sword. அவருடைய கத்தி எப்படி இருந்தது? அவருடைய கத்தி, his sword was very long and it was in a sheath. sheathனா அந்த வாள் வந்து உரையில் இருந்தது. and அந்த உரை எப்படி செய்யப்பட்டது அப்படின்னா அந்த உரை, அந்த வாளுடைய உரை was made of gold. Okay? And the handle of the sword was made of pearl. Okay? The handle was made of pearl and it was decorated with an image of a golden tongue. நாக்கு மாதிரி வடிவம் வந்து அந்த வாளின் கையில் இருந்தது. Okay? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. இப்போ நமக்கு ஃபுல்லாமே அதை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் தான். இப்போ என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆர்மர், அவரு எப்படி நிறைய பேரோட சண்டை போட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும். இப்போ நமக்கு அந்த அவ்வளோ டீடைல்ஸ் தேவையில்லை. ஆனா ஃபுல்லா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரிடாமினண்டா என்ன ஸ்டோன் வந்து அவருடைய ட்ரெஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் டைமண்ட் விச் வாஸ் பியோர் அண்ட் கிளீன். அவருடைய உடல்ல அதிகமா இருந்த அந்த ஸ்டோன் என்ன
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it was made of diamond. And இந்த ஷீல்ட உருவாக்கியது யார்? Who made the armor and the costume அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it was Merlin, 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 the shield maker. Who made the shield? எழுதிக்கோங்க. Merlin, the shield maker. Okay, are you with me? Yes. Okay, Yes, அப்ப sir. Merlin அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பர்சன் தான் இந்த ஆர்மர், ஷால், அந்த சார்டு, ஷீல்டு எல்லாத்தையுமே செஞ்சாரு. இப்ப அதை பத்தி நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்னன்னா, இந்த காஸ்டியூம்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த காஸ்டியூம் என்ன ஆகும் பிற்காலத்துல அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. when this Prince Arthur goes to Fairy Queen, he will be made the husband of the Fairy Queen, and later in life he will be killed. After the death of King Arthur, அவனுடைய sword என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, it will be taken and it will be thrown into a river. அந்த ஒரு சீல போடுவாங்க. அந்த சீல போடும் பொழுது ஒரு கை வெளியே வந்து அந்த சாடை எடுத்து உள்ளே கொண்டு போனதாக ஒரு ஸ்டோரி வரும். That is very very beautifully described in what is it, Mate de Arthur. தாமஸ் மேலரியோடைய மாட்டே டே ஆத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் இருக்கு. அந்த ஒர்க்ல what happened to the what is it, the sword, the shield of Arthur, அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இங்க முன்ன சொல்லப்படுது. this young prince உடைய இந்த எல்லா எல்லா கேட்ஜெட்ஸும் லேடி இந்த ஃபேரி குயினுக்கு பின்னாடி கொடுக்கப்படும். அவங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Okay, so I think I had given you all the information pertaining to this particular unit, this particular canto. அதற்கு மேல ஃபுல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச ஸ்டோரி தான். யுனா கிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்பான். யுனா ஆதி காலத்துல நடந்த கதையில இருந்து கடைசி வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாரு, நம்ம கிங் what is it, Prince Arthur, he will say, don't worry, I will come to save your Red Cross Knight அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த டுவார்ஃப் கிட்ட சொல்லுவாரு, come on, lead me the way, let me go and save that particular brave knight அப்படின்னு போறதோட இந்த ஸ்டோரி முடியுது. So with that I'll stop recording and we shall resume in tomorrow's class. Okay.